So I've been doing yoga for quite a few years, and I qualified as a yoga instructor of Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga, Yin Yoga. And traveling here in Chiang Mai, I also find something really fascinating. The healing of the Lana therapies, it is truly amazing. I am Gab from New Zealand. I am a Chiang Mai massage practitioner for 18 years, and I teach yoga and Thai massage in New Zealand and Australia. So for the last 18 years I've been doing massages professionally, and for many years I worked as a spa therapist, and recently I had taken an interest in teaching Thai massage. So for the last few years I've been visiting different cities in New Zealand and Australia and teaching Thai massage, also practicing a lot of yoga and Thai massage with my clients. We are preparing the coffee. We wanted the zest to combine with the ginger, lemongrass, ply and other things. I came to Chiang Mai this time around to study Thai massage, to learn the Lana therapies and to qualify as a massage teacher. So my current teacher decided that it was the best for me to come and meet Dr. Anup. And for quite a few months before my trip to Thailand, I've been introduced to him online. So I decided this time coming here to Chiang Mai to study Thai massage for 3 months learning Lana therapies. And I think Dr. Anup is a fantastic teacher. He got a big, big heart.ก่อนที่จะตอกเส้น before เส้นสังวิทาปุกะยาปะ He got knowledge and wisdom, which has been passed through generations in the family. His father is also a doctor, so they got tremendous knowledge in anatomy, physiology, and both of them take the Lana culture and therapy very seriously. I can recall those words now. I have the mantras I learned the meaning, but that sentence I can't remember now. Very important, very important. A mantra is part of the traditional Lana healing culture and keep us safe, keep the person safe, and help us to be an instrument of healing. Mantra is very, very important. อมอกิอกังมรณังยะยะอมไฟฟ้าอมไฟพกอมไฟมโนภพอมสวาหายอมเตโมสันติลุหะคุมปิโลปิจจะปะปังสวหายเอทะกันทะปนทะคาถาอาคมนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเปิ้ลมีความขมังปัจจุบันเนี่ยมันมีใครซื้อไว้ก็หายไปแล้วมันมีบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยป้าอุ้ยเปิ้ลเคยเอามือกอบไฟฮ้อนๆได้อ่ะเปิ้ลมีคาถาหนึ่งเนี่ยแล้วเอามาสืบกันนี่หางดงแต่ก่อนเนี่ยมันมีหงยานะครับมันมียาแก้ปวดสักอย่างนะครับพ่อครูบุญชูเนี่ยเพื่ออย่างคือชาวบ้านแล้วปลูกขู่กระหันอย่างเช่นการแหกการตอกเส้นการย่ำขาง
การแหกก็คือการใช้มีดหมอมีดไม้นะครับพระครูก็จะเขียนคาถานะครับที่เขาจะใช้เสกในการแหกครับการแหกนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่มีกรรมวิธีโดยใช้คาถากำกับแล้วก็มีน้ำปูเลยนะครับเอามีดจุ่มกับน้ำปูเลยแล้วก็ขูดไปที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอิตาสเมสุวัฒนังอิสาสาธุติอิตาสเมสุวัฒนังอิสาสาธุติแต่ก่อนมันมียาแก้ปวดอะครับสิ่งนี้ก็ดูแลคนสืบขันมานะครับรุ่นปู่มหาป้อมหาพระครูเกือบจะ300 ปีนะครับก็สิ่งนี้ก็จะมีความเชื่อว่ามันเป็นทรงคุณค่าภูมิปัญญานะครับ And Chedhek is like gua sha from China, but with mantra here in the Lana culture in the north of Thailand. So I tried that, and for 20 minutes doing Chedhek, like a miracle, the person was able to move the arm, and there was no more pain after one day of a lot of pain. So I was amazed. ตอกเส้นเนี่ยพวกจะมีคาถาเสกหัวค้อนนะครับซึ่งคาถาเสกหัวค้อนก็คือสังวิทาปุกะญะปะ7 กรรมนะครับสังวิทาปุกะญะปะนี่เป็นคาถาอภิธรรม7 คัมภีร์นะครับค้อนหรือลิ่มทำมาจากอะไรอย่างไม้ที่อยู่ในป่าที่มันเป็นเหลือกระต่อนะครับจากบ้านเป็นไปตัดมาแปลงหลัวเนาะครับก็เอาส่วนที่เหลือมาทำเป็นไม้ตอกเส้นได้นะครับไม่ได้มีอย่างกับเนื้อไม้แต่ใดแต่ส่วนหนึ่งที่คือคาถาที่ใช้ในการเสกหัวค้อนมากกว่านะครับน้ำหนักมือที่โลนะครับเส้นที่เราตีที่เราตอกครับถ้าเราเข้าใจเส้นนะครับมันก็จะทำให้ผู้ไข้หรือผู้ป่วยหายคืนหายวันเยี่ยมขางนี่หันตั้งแต่น้อยแล้วเราต้องจ้างดังไฟใจทานอย่างใดเมื่อมันแตกทานอะไรอย่างไม้อย่างนะครับต้องวิเคราะห์ตัวนะเพื่อนมีความเชื่อว่าใบผ่านนั้นมันพลิกพื้นแผ่นดินพลิกความเจ็บปวดพลิกความบดีเหมือนงามของมนุษย์ของคนก็มีอยู่ถาด2 ถาดไม้นะครับก็ใส่น้ำปูเลยถาดหนึ่งใส่น้ำมันงากับเหล้าถาดหนึ่งไฟพร้อมSuper impressive to see the fire and the heat being brought to the body. Then when I tried Yankam, I thought it was really wonderful, it was really therapeutic. So first I thought it was a great show to see the fire and the plywood, but then receiving, even better. And it felt amazing. When you have the foot massaging you with the heat, I feel the physiological changes happening within the body. Your blood circulation goes much faster. You get a lot of fresh oxygen that comes with that, and also support the lymphatic system, getting rid of toxins. It felt like a very strong, beautiful massage. เดินเข้ามาจะมาได้คิวครับต้องโทรมาก่อนส่วนมากนะครับเป็นฝรั่งผิดกฎหมายแน่นอนหมายความว่าถ้ากฎหมายมาจับอ่ะหมายความว่ามีคนร้องเรียนว่าที่นี่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมีใบเวชกรรมมีหมอไหมประมาณนี้ครับก็จบนะครับแต่ถ้ามุมมองถึงการมีใบผมว่าครูมีครบหมดมีคลินิกมีอะไรแต่ถามว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าการกระทำกิจการใดๆบนร่างกายมนุษย์ผิดกฎหมายในทางเวชกรรมนะครับแต่ถามว่าพวกนี้เป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นของดีบ้านเรานะครับถ้าเราใช้กฎหมายมาจับเนี่ยทุกอย่างก็หยุดไม่มีการเคลื่อนไหวทุกวันนี้มันไปต่อไม่ได้ก็เพราะกฎหมาย ตัวครูเองเป็นคนชอบทำบุญถ้าว่าได้ใส่บาตรทำข้าวหม้อแกงหม้อไปวัดคือมันเป็นชีวิตที่เคยทำมาเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเนาะ
เปิดโรงเรียนชวีวันพิดีคอมพิวเตอร์ทำบ้านขายทำทุกอย่างทำคนเดียวมันเบื่อที่จะต้องทำอาชีพนี้จ้ะนะแล้วทีนี้เป็นคนที่ชอบนวดถึงมาทำทางด้านนวดจ้ะเชียงใหม่ก็บ่มีสอนเลยต้องไปเรียนที่กรุงเทพแล้วต้องไปหาที่อยู่โอกาสที่เขาจะเข้าไปเรียนมันก็ยากจ้ะเขาต้องไปสอบเนาะเขาบอกเคยเป็นหมอนวดมาเลยแต่คนอื่นนี่เขาเป็นหมอนวดมาแล้วเขาคิดว่ามันจะเรียนได้ก่อนเนาะพอไปเรียนมันก็เจออุปสรรคหลายๆอย่างเพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมเขาบอกเคยอยู่นะจ๊ะเนาะเพื่อถามว่าจะไปฝึกงานที่ไหนมันไปอยู่อำเภอเมฆใจจ้ะดังนั้นเราต้องขับรถจากจังหวัดอำเภอเมืองจากพะเยาจะใช้เวลา1 เดือนเก็บเคสเมื่อวานนี้เขาก็นวดฝึกปฏิบัติเนาะพอแมลงมาเขาต้องมานั่งเขียนเคสเพราะ1 เดือนจะเพิ่งจบเคส100 เคสนวด100 คนเนี่ยพอมาคืนมามันก็เขียนถึงตี 2อย่าแค่รับเขาต้องไปเอามะม่วงมาแจ่น้ำปลากินเนี่ยคือความลำบากที่เขาเป็นความจำที่แบบลืมเนาะหลังจากนั้นก็มาเปิดโรงเรียนนะจ๊ะมาเปิดโรงเรียนเมื่อปีพศ 2544นี่เวลาเราตรวจนะเราต้องตรวจร่างกายก่อนเนาะก่อนที่เราจะนวดเขาตรวจร่างกายซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็เราก็มานวดแนวเส้นก่อนที่เขาจะนวดเขาต้องมีการซักประวัติก่อนเนาะพอซักประวัติเสร็จแล้วเขาต้องมาวินิจฉัยโรคว่าอาการที่เพิ่นเป็นน่ะเป็นจะใดบางครั้งว่านวดกดจุดนะบังคับเลือดและความร้อนแนวเส้นอะไรคะเนี่ยเอ็นร้อยแนวเส้นเอ็นร้อยหวายนวดเสร็จแล้วเขาก็ต้องแนะนำเพิ่นจะแนะนำว่ากับปิ๊กไปบ้านเนอะคือท่าใจท่าบริหารท่าไหนหรือว่าประคบเนี่ยก็กดงัดขึ้นไปกดงัดนะคะเนี่ยไม่ต้องไปถึงด้านล่างเอาแค่2 จุดพอนะคะแต่ละมือนี่ดันเข้าไปอันนี้กดงัดนี่ต้องกดจุดไหนเหรอคะใต้เข่าเนี่ยกดใต้เข่าเนี่ยนะใต้เข่าปวดแล้วงัดขึ้นไปจุดที่1จุดที่2เอาแค่2 จุดพอเพื่อปลอดภัยถ้าครูท่านนวดอย่างนี้แล้วคือการเดินมันจะได้คล่องกว่าการกดครั้งแรกค่ะเนาะเส้นเอ็นอะไรจะได้ยืดค่ะยืดได้ปกติผ่อนคลายค่ะ Going back to sleep คือนวดเมืองเนี่ยนะกำเฮาอู้กับว่านวดเมืองที่จริงเป็นห้องว่านวดเฉลยศักดิ์กับนวดราชสำนักถ้านวดเฉลยศักดิ์เนี่ยหมู่เฮาอาจจะคิดว่าเป็นนวดเมืองที่เพิ่นว่ากันนะนวดเมืองนั่นนะเพราะครูเกิดบัตันเนาะนวดเฉลยศักดิ์เนี่ยมันสามารถจะใช้ศอกใช้เข่าใช้เท้าเหยียบได้ศอกเข่าเท้าเหยียบท่าดัดท่ายืดท่าอย่างนี้ได้นะฮะถ้านวดเฉลยศักดิ์นวดเมืองเนี่ยเป็นการนวดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเขาก็จะบรรพบุรุษเขานวดมาจี้เขาญาติเขาก็จะใจของเขาแบบอันนะจ๊ะนะพอมานวดสายราชสำนักนี่มันมีเป็นหลักสูตรเข้ามานวดห้ามใช้ศอกใช้เข่าเนาะใช้แต่นิ้วหัวแม่มือเรียนนวดไทยค่ะเอาไปประกอบอาชีพค่ะเอาไปทำงานต่างประเทศด้วยก็ต้องเรียนให้ครบ150 ชั่วโมงแล้วก็ต้องรอใบเขาจะให้ใบอนุญาตค่ะคิดว่าข้อสอบจะยากไหมครับไม่น่าจะยากค่ะโคคออยู่ไหนห้ามมาเข้าไปดันอันนี้ครูได้ผู้บริหารดีเด่นแห่งประเทศไทยอันนี้นะเล่มอันหนึ่งอันนี้เป็นครู30 ปีของสถานศึกษาเอกชนได้ปีนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไปสอนให้องค์พาวิ่งมาถามครูเลยนะครูก็ไม่ได้ใจราชาทรัพย์สักอย่างอะครูใหญ่เนี่ยมันบ่มีหนังสือสอนถ้าเขาจะลอกหนังสือบนไม้ก็ไม่ได้เขาต้องมาพิมพ์เขาพิมพ์คนเดียวได้แต่รูปเนี่ยมันบ่ได้จะเขาไปต้องตัดแปะเอาโรงเรียนเอกชนเนี่ยหลักสูตรดูมันหาหนังสือยากมันบ่เหมือนกับโรงเรียนของอย่างกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะเขาก็ต้องมาไปตัดอนาโตมีอ่ะเอาไปถ่ายเอกสารก่อนเนาะหลังจากถ่ายเอกสารเสร็จแล้วเขาก็มาตัดดูว่าอย่างพวกกล้ามเนื้อมัดไหนหรือว่ากระดูกหรือว่าเส้นประสาทระบบการขับถ่ายเนี่ยเราต้องเอาให้มันตัดให้มันไปตรงกับที่เขาทำหลักสูตรไว้ถามว่าอีทก็โอ้โหจะอีทจะได้บางครั้งนะแทบจะให้เลยจ้ะ
I think it's impressive. She could be resting in her holiday home in Pai, and she's here passing on the tradition, the heritage of her people, and also the fact that she's been fighting to get recognition for a treatment that belongs to many, many generations. I find it truly inspiring. I find it amazing. I got a lot of respect for her already.เด็กจะกลัวการสอบทุกคนแหละจะกี่ระดับชั้นด็อกเตอร์ก็กลัวตามฉบับครูเนาะครูหน้างานก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วแกไม่ตาเขาว่าครูนี่นะจ๊ะนะความลึกๆของเราหนึ่งต้องมีความมีใจฮักเลยจ้ะแล้วต้องมีเวลาต้องเป็นคนที่เสียสละตัวเพราะว่าครูเห็นอาจารย์แต่ละท่านนะที่มาสอนครูเปิ้ลมีความเสียสละจ้ะถึงแม้ว่าเปิ้ลมีภาระตั้งครอบครัวเปิ้ลนะเปิ้ลก็เสียสละมาให้ความรู้กับหมู่เฮาบอกว่ามาค่ำมาคืนเนี่ยจะบางทีนะยังหมอเพ้นสอนครูว่าเวลา1 สมอง 2 มือเฮาสามารถที่จะไปไหนก็ได้แต่แต่งรถมือให้ดีๆแล้วเขาจะได้ราคาดีตอนมาสู่ของปอกครับมีไข่ต้มข้าวนึ่งไก่ทอดครับกับน้ำแดงนะครับน้ำแดงนี่ปอกกินแล้วมีความสดชื่นครับพ่อชอบหวานครับพ่อชอบหวานและชอบไข่ต้มนะครับพ่ออุ้ยก็เป็นหมอเมืองแล้วมาถึงป่อก็เป็นหมอเมืองมาถึงพ่อครูแห่งก็สืบกันมานะครับถึงแม้ว่าแต่ก่อนนี่มันเคยขึ้นเลยจะเป็นหมอเมืองนะครับเนาะแต่มันต้องตื่นด้วยความที่ว่าวิถีชีวิตได้หันป่อหันแม่นะครับทำเกี่ยวกับนี้ก็ซึมซับกำน้อยนะครับหมอเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของแพทย์แผนไทยนะครับแต่ทีนี้ว่าคุณเข้ามาถึงนะครับในศาสตร์การเรียนในระบบนะครับซึ่งศาสตร์พวกนี้มันเป็นการเรียนนอกระบบนะครับสมัยก่อนนี่เพิ่นเงินสืบกันมาหรอกว่างมาได้ก็เรียนปื้นกันล่างเรียนตามสารวัตรเปิ้นเรียนกันสืบกันมาเปิ้นเหมือนมีในระบบพอมันมีระบบมันก็เข้าถึงง่ายปัจจุบันอยู่ในระบบเข้าถึงยากการที่ทำนอกระบบเนี่ยมันได้ภาคปฏิบัติเป็นตัวได้อยู่กับพ่อครูอยู่กับแม่หมอนะครับก็มีส่วนที่จะผลักดันให้สร้างงานสร้างอาชีพได้ถ้าคุณจะเป็นหมอพื้นบ้านได้คุณต้องเป็นหมอมาประมาณ10 ปี10 ปีนี่เธอจะต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตามวัดตามว่ามีเจ้าบ้านเซ็นรับรองมาแล้วเธอก็ทำเรื่องไปที่สาธารณสุขเพิ่นก็จะออกใบให้ไปที่กรมนะจ๊ะเพิ่นก็จะออกใบว่าเป็นหมอพื้นบ้านได้อันนี้คือหมอพื้นบ้านที่เรียนมาจากบรรพบุรุษนะกฎมันก็คือว่าจะต้องทำในหมู่บ้านจะไปหากินตั้งอื่นนี่บ่ได้จะไปเรียกร้องเอาเงินก็บ่ได้เรียกร้องเงินบ่ได้ก็คือการใส่ขันครูที่ครูโหนั่นจะใส่ขันครูเอาจะมาเรียกร้องว่ากล้าหั่นกันนี้ก็บ่ได้แต่ต้องหากินได้เฉพาะในหมู่บ้านของตัวเก่าYes, I find bizarre the fact that my teacher can teach me and other people, and we can transfer this knowledge, we can bring this knowledge to our people and offer as a service, as a complementary service to massage. Then he's not allowed to provide this as a service for its own people, and yeah, I find it difficult to believe that he cannot exercise the profession. It definitely has a very cultural background and behind the regulations, and there will be concerns, and I understand all that. And I cannot see truly what's behind the reasons why he's not allowed.
But it does come as a surprise. First, because if he's a doctor and he understands anatomy, physiology, he's definitely doing it safely. So why he cannot offer as a service, it is something that goes beyond my understanding. แต่บริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อรอบสะบักตรงนี้สามารถกดนวดได้หมดตรงนี้เนี่ยมันยังถูกจำกัดในวงแคบๆนะครับเช่นปฏิบัติงานได้แค่ในพื้นที่ของตนเองไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาได้นะครับรวมไปถึงการถ่ายทอดเนี่ยก็ต้องมีการฝากตัวเป็นศิษย์นะครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปได้นะครับมันก็ทำให้เกิดขึ้นในแค่คนกลุ่มน้อยๆแล้วก็ยากที่จะเข้าถึงด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะต้องบอกกันว่าเรื่องของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยในซีกโลกตะวันออกเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็ร่างกายควบคู่กันไปด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยมันจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเข้าใจยากนะครับแต่พอถ้าเราลองดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่คล้ายๆกับลักษณะของธรรมชาตินะครับก็อย่างเช่นการย่ำขางนะครับก็โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าให้ดูกระบวนการทั้งหมดนะครับก็คือการใช้เท้าเนี่ยเหยียบไปบนน้ำมันนะครับแล้วก็แตะลงบนไฟเพื่อให้เกิดความร้อนทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวกระตุ้นการไหลเวียนนะครับสามารถลดอาการปวดได้นะครับจากการที่พวกสารอักเสบต่างๆมันถูกไหลเวียนออกไปนะครับไพกับปูเลยนะครับมีการศึกษาทางห้องปฏิบัติการนะครับว่ามีสารสำคัญที่อยู่ในตัวไพนะครับสามารถช่วยยับยั้งกระบวนการอักเสบได้นะครับเทียบเคียงกับอีกกลุ่มของยาแผนปัจจุบันภูมิปัญญาเหล่านี้มันถูกสั่งสมแล้วก็บอกต่อกันมาจากการลองผิดลองถูกนะครับ Imagine you're in a hospital without being able to move for days and days. When somebody come and help you move your blood, move your circulation, your lymphatic system, it just help you tremendously to recover. So I find very, very interesting and I'd like to know more about him. We are in a very dangerous situation where there is millions of people dependent of chemicals, including lobbying with doctors to sell chemicals, to sell drugs. So for the future of medicine, I think with AIs coming to play into diagnosing health and coming up with solutions that are unique for the person, is bright, is beautiful, very, very interesting. But to have Western doctors that ask you a problem, or okay, so this is your problem, this is the solution, take it this. This has not worked. For the last 50 years around the world, it has not worked. So what is working is massage and toxin to reduce level of stress and cortisol and improve the quality of your immunological system. So that's what we have today. ครูจะเคารพพ่อปู่ชีวกะกุมารพัฒน์เนาะแล้วมีหมอเพ็ญนภาก็บอกเธอต้องช่วยครูนะเพราะว่าครูก็อายุมากแล้วเธอต้องไปช่วยกันสานต่อของแพทย์แผนไทยตัวฉันเองก็อยากจะพูดเรื่องการนวดฮะในตำราที่เรียนสอนกันทุกวันนี้ในตำราเรียนกับที่เอาปฏิบัติจริงๆไม่เหมือนกันฮะนวดแบบนี้แต่เวลาไปฝึกปฏิบัติจริงๆก็ไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหิดหอยวิถีเกิดขึ้นก่อนกฎหมายแต่นั้นอย่างนี้ใดล่ะครับพบกันครึ่งทางได้ไหมนะครับเอาบอกว่าสิ่งนี้เป็นศิลปะวัฒนธรรมคุณบัญญัติไว้เลยกับกำหนดเลยครับก็ทุกอย่างกับกำหนดวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามนะครับเขากำกับไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไปเอากฎหมายมาจับใส่เปิ้ลนะครับก็เลย
เกิดความกลัวกันนะทุกวันนี้ก็เลยบ่มีใครอยากจะคิดจะทำในสิ่งเหล่านี้เพราะผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าเอาเรื่องวัฒนธรรมมาทำใจจบเลยครับงดงามมากเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปที่ท่านแล้วถามว่าทุกวันเนี่ยที่บ้านประคูนะฝรั่งบินมาไม่เฮียนแหกอายก่อน